കോച്ചൊക്കെ എങ്ങനെ മാറി നോക്ക് ഗൈസ് ഒരു ആർപിയിലോട്ട്. കോച്ച് അണ്ടർവേൾഡ് ആയി കഴിഞ്ഞോട്ടോ. എവിടെ ശരിക്കും നിന്റെ ബോസ് ആരാണെന്ന് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു. നീ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ബോസ് ഇല്ലേ, ആ ബോസിന്റെ ബോസാ ഞാൻ. നീ പോയി ചന്ദ്രനോട് ചോദിച്ചാ മതി. ഹലോ, ആ ചെറുക്കനെ പിടിച്ച് ഓക്കെ. ആ ചെറുക്കനുക്ക് അറിയാതെ ഞാൻ താன்ட்டு இப்போதைக்கு நான் தான் அவனுக்கு അറിയാതെ ഓക്കെ. ഞാൻ താൻ അറിയാതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായി. മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാ നാന് അറിയാതെ അവനക്ക്, കോച്ചിന് അറിയാതെ ഓക്കെ. പിന്നെ കോച്ച് എന്തോ പേര് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? ഇപ്പൊ ഞാൻ അവനെ റോബ് ചെയ്യുന്ന മാതിരി കുടിച്ചിട്ട് വന്ന് ഇവിടെ വെച്ചിருக்கு. എടാ തോക്കൊക്കെ എടുത്ത് കൈപിടിച്ചോ കേട്ടോ. നമ്മളെ കാണാൻ ഗ്യാങ്സ്റ്റർ ലുക്ക് കേട്ടോ. എടാ ചോട്ട് വിട്ട് കണ്ണെടുത്ത് കൈപിടി. വേർഷൻ 2 അത്. പിസ്റ്റൽ മാത്രമേ ഉള്ളല്ലേ? നമ്മളൊക്കെ ചുമ്മാ കൊണ്ടുനടക്കുന്നില്ലേ, അതെനിക്ക് ഇത് പിസ്റ്റൽ കൊണ്ടുനടക്കാൻ ശരിക്കും പറ്റത്തില്ല. അവன்கிட்ட പോയിട്ട് സംസാരിച്ച് എല്ലാ വിവരത്തെയും தெரிஞ்சுக்கலாம். കോച്ച് അണ്ടർവേൾഡ് ആയി കഴിഞ്ഞോട്ടോ. എവിടെ കിട്ടിയിട്ടിരിക്കും പിടിക്കുകയാണ്. നോക്ക് കറക്റ്റ്. ഇതിനകത്തുകൊണ്ട് കെട്ടിയിട്ടിരിക്കണേ. ഏയ് ആൻസർ ഡേയ്. இவன் தான் அந்த பீட்டர். ஹலோ, என்ன எதுக்கு கடத்தி வச்சிருக்கீங்க நான் தெரிஞ்சுக்கலாமா? இரு என் மூஞ்சுக்கு. பேர் என்னடா? என் பேர் ராயபுரம் பீட்டர். ராயபுரம் பீட்டர். நீ எவ்வளோ கன்னு விட்டுட்ட? கன்னை நான் விற்க மாட்டேன். எங்கள் பாஸுக்கு தான் கேட்க, எங்கள் பாஸ் தான் விற்பாரு. நான் எதுவுமே விற்க மாட்டேன். உன் போஸ்ற பேர் என்ன? உங்களுக்கு எதுக்கு அது? நீங்க யாருன்னே எனக்கு தெரியல. எதுக்கு போஸ்ட பேரு சொல்லடா. யாருன்னு எனக்கு இப்ப தெரியும். ஐயோ இல்ல பேரு சொல்லு. நான் சொல்றேன் இது கேளுங்க ஃபர்ஸ்ட். எதுக்கு நீங்க இந்த மாதிரி பண்றீங்க? எது விஷயம், என்ன பாஸ்? எனக்கு க்ளீனா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்களேன். நான் யாருன்னு தெரியுது அவனுக்கு? இப்ப தெரியுது. அதனால தான் என்னால எதுவுமே பேச முடியல. நீங்க அங்க இருந்தீங்களே, நீங்களும் என் கூட தானே இருந்தீங்க? ஆமா, நான் வெளியில உட்கார்ந்துட்டு இருந்தேன். சரி, உன் கூட நான் ஏன் இவ்வளவு நாள் பழகிட்டு இருந்தேன் தெரியுமா? ஏன்? ஏன்னா உன்கிட்ட இருக்கிற உண்மை எல்லாத்தையும் வெளில வர வைக்கணும் தான். நீ என்ன பண்ண? எப்படி உனக்கு அந்த கன் எல்லாம் கிடைச்சது? யார் கூட டீலிங் பண்ண? எல்லா டீட்டெயில்ஸும் எனக்கு இப்போ சொல்றேன். சொல்லலன்னு நினைச்சுக்கோ. என் உயிரே போனாலும் என் பாஸ் உயிரை போறதுக்கு ஒரு புல்லட் போதும். கேட்டா இங்க பாருங்க. ஏய் உட்கார்றா, கீழே குனிடா, உட்கார்றா. ஒழுங்கு மரியாதையா சொல்றேன். இன்னும் நாத்தையும் சொல்றேன். அண்ணா வாசு, நீ பேசுங்க. ശരിക്കും നിന്റെ ബോസ് ആരാണെന്ന് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു. எங்க பாஸ் என் உயிர் போயிருமே. நீங்க சொல்லனா நீங்க என்ன சாவடிச்சிருவீங்க, அவரு சொன்னா அவரு என்ன சாவடிச்சிருவாரு. எல்லாருமே മണ്ണൂർപ്പാ കരിമല. അതാ പറഞ്ഞേ, ഏതായാലും നീ ചാവും. അപ്പൊ പിന്നെ നിന്റെ പേര് പറ, അവന്റെ പേര് പറഞ്ഞു. சொல்லிடுறேன், சுடாதீங்க. പറ. எங்க பாஸ் பேர் வந்து சந்திரபோஸ். ഇതെനിക്ക് അറിയാം ആദ്യമേ. ഇതെനിക്ക് ആദ്യമേ അറിയാം. നീ അത് നിന്റെ വായിന്ന് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാ നിന്നോട് ചോദിച്ചത്. എത്ര കണ്ണ് ഡീൽ ചെയ്ത് ഇതുവരെ? அப்ராக்சிமேட்டா ஒரு 20+. 20+? உண்மையை சொல்றா. ബാക്കി എവിടെ പോയടാ? മര്യാദയ്ക്ക് സത്യം പറഞ്ഞു. எனக்கு எதுவுமே தெரியாது. அவர்கிட்ட தான் எல்லா ஸ்டாக் இருக்கும். நான் சத்தியம் தான் பறையறேன். என் உயிருக்கு போயிருந்தா நான் உங்ககிட்ட எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு இருக்கேன். നിനക്ക് 20 കണ്ണിനെ പറ്റി മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ? ஆமா, என்கிட்ட எல்லாத்தையும் சொல்ல மாட்டாரு. அதே மாதிரி எனக்கு ஷேரிங் கொடுத்துருவாரு. എത്ര ഷെയറിങ്? എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് ഒരു കണ്ണ് വിൽക്കുന്നത്? ஐயோ, அது எனக்கு ஞாபகம் இல்லையே. അതെന്താ ஞாபகம் ഇല്ലാത്തത്? എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് ഒരു കണ്ണ് വിൽക്കുന്നത്? இல்ல சொல்றேன். வேணாம் கோச் சில். இந்த பருவாடி இப்படியே போயிட்டு இருந்ததுன்னா நம்ம கேங்ல എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് നീ ഒരു കണ്ണ് വെക്കുന്നത്? ஒரு கன்னோட விலை
பிளாக் மணினா 5 CR மேலே, ஒயிட் மணினா 30 CR கிட்ட. 30 CR-നാണ് നീ ഒരു കണ്ണ് കൊടുത്തേ? அது எங்கள் பாஸ் தான் அப்படி விற்பாரு. வாங்குறதுக்கு ஆள் இருக்கு. ഇത് ആരാ വാങ്ങിക്കുന്ന മെയിൻ ക്ലയൻസ് ആരാ? மெயின் கிளைண்ட்ஸ் எனக்கு ஞாபகம் இல்லையே. டேய் அன்னைக்கு டீலிங்ல நான் கூட இருந்தேன் பாரா என்னன்ட்டு. എന്റെ ബാറ്ററി இல்லை நான் சொல்லிடுறேன் இருங்க. கேங்ஸ்டர்ஸ் தான் எல்லாமே வாங்குவாங்க வரவங்க. ഗ്യാങ് മെമ്പേഴ്സ് സിറ്റിസൺസിന് കണ്ണ് കൊടുക്കാറുണ്ടോ? சிட்டிசனுக்கு மேக்ஸிமம் தர மாட்டாரு. சிட்டிசன் கேட்டாங்கன்னா மாட்டு ரேட்டு சொல்லுவாரு. മാറ്റ് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിറ്റിസൺസിന് എത്ര രൂപ പറയും? அது 30+ சொல்லுவாரு. ஏன்னா சிட்டிசனுக்கு சேல் பண்றது அவருக்கு இது இல்லை, அவருக்கு இஷ்டம் இல்லை. ആർക്ക്? சிட்டிசனுக்கு யாருக்குமே தர மாட்டாரு, கேங்ஸ்டருக்கு மட்டும் தான் டீல் பண்ணுவாரு. ആർക്കും ഇഷ്ടമല്ല? ചന്ദ്രബോസിന് ഇഷ്ടമല്ലേ? ஆமா, எங்க பாஸ் அவருக்கு இஷ்டம் இல்லாம. ബോസിന് ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ല. അപ്പൊ ഒരു 30 CR-ന് കണ്ണ് വെക്കുമ്പോ നിനക്ക് എത്ര രൂപ തരും? எனக்கு ஒரு கண்ணுக்கு வந்து 10%. 10%. காசா கேட்க மாட்டேன். 3 CR. அதாவது என் சைடா வந்தா அவ்வளோ தருவாரு. சப்போஸ் அங்க வந்து சும்மா ஸ்டாண்ட் பண்ணாலே எனக்கு அமௌண்ட் வந்துடும். அவருக்கு சேஃப்டியா இருந்தாலே போதும். എന്ത് കോൺഫിഡൻസ് ആയിട്ടാണ് നീ പറയണത്? ഇതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഗൺ സ്റ്റോക്സ് ഈ ചന്ദ്രബോസിന് എവിടുന്ന കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടില്ലേ ഇതുവരെ നീ? ஐயோ அது பாஸ் கிட்ட கேள்வி கேட்டாரெல்லாம் கோவம் வந்துடும். அவர்கிட்ட எல்லாம் கேள்வி கேட்டதே இல்லை நான். ബോസ് കിட்ட കേൾവി കേട്ടാ കോപം വന്നിടുമല്ലേ? ஆமா ஆமா. അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്കാർക്കും കോപം വരാതാ? எனக்கு அது தெரியாது, நீங்க யாருன்னே தெரியல. பாஸ் சொல்றத நான் செய்ய முடியும். നീ தெரியாது. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ബോസ് ഇല്ലേ, ആ ബോസിന്റെ ബോസാ ഞാൻ. നീ പോയി ചന്ദ്രനോട് ചോദിച്ചാ മതി. പരുന്തുവാസു വന്ന് സംസാരിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാ മതി. നിന്നെ ഞാനിപ്പോ വെറുതെ വിടുന്നത് നീ ഇത് അവൻ്റെ അടുത്ത് പറയാൻ വേണ്ടിട്ടാ. നീ അവനോടൊന്ന് പോയി സംസാരിച്ചരുത്. ബാക്കി ഞങ്ങൾ നിന്നെ പിടിച്ചോളാം. നീ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പൊ ബോസിനെ നിന്നെയും കൂടെ വെച്ചിട്ട് ഇതുവരെ വിറ്റ ഗണ്ണെല്ലാം നമ്മൾ തിരിച്ചെടുപ്പിച്ചോളാം. அது பாஸ் தாண்டி யாராலையும் எதுவும் பண்ண முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன், எனக்கு தெரியல. ബോസ് വിറ്റ ഗണ്ണിന്റെ സീരിയൽ നമ്പർ നാളെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കും. ബോസ് വിറ്റ സീരിയൽ നമ്പറിൽ ഏതെങ്കിലും സീരിയൽ നമ്പർ ടിവിയുടെ ഗണ്ണായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്താൽ അവനെ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തില്ല. കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, അത് എന്റെ ഇറക്കനാ. അവനൊരു ചാൻസ് കൊടുക്കും. പക്ഷെ നിനക്ക് ഞാൻ ആ ചാൻസ് തരത്തില്ല. നിന്നെ കൊന്നുകളയും. എത്ര ഗണ്ണ് വിറ്റാ അത് ഉണ്മയാ? എത്ര ഗണ്ണ് വിറ്റോ ആ ഗണ്ണിന്റെ ഫുൾ ഇത് ഞങ്ങളുടെ സീരിയൽ നമ്പറിൽ വിറ്റ എല്ലാ ഗണ്ണിന്റെ പൈസ നിങ്ങൾ എനിക്ക് തരേണ്ടി വരും. இல்லை எனக்கு இவ்வளோ டீட்டெயிலாக தெரியாது. பாஸ் என்கிட்ட இவ்வளோ டீட்டெயில் சொல்ல மாட்டாரு. ஃபர்ஸ்ட் டிவியை யாருன்னே தெரியாது. நான் ஒரு சிவிலியன் தான். நான் இப்போதான் எல்லாருமே பார்த்து தெரிஞ்சிட்டு இருக்கேன். ഇനി നിനക്ക് എല്ലാം തരും. ടിവിയെ തരും, പരുന്തുവാസുവിനെ തരും, എല്ലാരും തരും. ஓகே ഓക്കെ, 3 ദിവസം സമയം തരാം. 3 ദിവസം. നീ ഇനി സിറ്റിയിൽ എന്ത് മുടി വെട്ടി നടന്നാലും താടി വെട്ടി നടന്നാലും നിന്നെ ഞാൻ ബ്ലോക്കും. 3 ദിവസം സമയം തരാം. 3 ദിവസത്തിനകത്ത് വിറ്റ ഗൺസിന്റെ എല്ലാ സീരിയൽ നമ്പർ എനിക്ക് കിട്ടണം. പറ്റുമോ? அது எனக்கு எனக்கு என்ன அதில் ப்ராஃபிட்? നിന്റെ ജീവനാണ് നിന്റെ പ്രോഫിറ്റ്. അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് വേറെ പ്രോഫിറ്റ് ഒന്നുമില്ല. നീ ഇവിടെ ജീവിച്ചിരിക്കണതാണ് നിനക്ക് ഏറ്റവും വലിയ പ്രോഫിറ്റ്. അതിന്റെ മേളിലോട്ടുള്ള പ്രോഫിറ്റും തരാൻ തൽക്കാലം പറ്റത്തില്ല. ഈ ഒസാമ ആരാ? ஒசாமா எங்களோட ஒரு கிளைண்ட். ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗണ്ണ് വിറ്റിട്ടുള്ളത് അവനല്ലേ? அவன் கிட்ட 300 கன் உண்டு. அவ்வளோ கண்ணு நாங்கள் விற்கல, கொஞ்சம் தான் விற்றோம். அவங்க சாப்பரில் வந்து வாங்கிட்டு போனாங்க. ചോപ്പറിൽ 300 கன்னு அவன்ட செரக்கன் என்கிட்ட வந்து சம்சாரிச்சு என்கிட்ட எங்களோட கராஜ்ல 300 கன்னு உண்டு. போய் யாருக்காச்சும் வேணும்னா சொல்லுங்க, நான் சம்சாரிச்சு லைக் இன்னும் நல்ல டீலிங்ல முடிச்சு தராம் அப்படின்னு என்கிட்ட சம்சாரிச்சு. இல்லை, நான் எல்லாத்தையும் உண்மையை சொல்லிட்டேன் உங்ககிட்ட. இதுக்கப்புறம் என்கிட்ட உண்மை எதுவுமே இல்லை. நீங்க வாங்குறதுக்கும் நான் சொல்றதுக்கும் ஒன்றும் இல்லை. சரி, ட்ரக்ல இருந்து தானே நீ வண்டி உனக்கு கன் வந்துச்சுன்னு சொன்ன? ட்ரக்கா? കൺസൈൻമെന്റ് വേറെ ഏതെങ്കിലും കൺസൈൻമെന്റ് ഗ്യാങ്ങിന്റെ ട്രക്ക് നിങ്ങളുടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? ആഹാ, ഇല്ല ഇല്ല. ഉറപ്പാണോ? ഉറപ്പ്. പിന്നെ ഇത്രയും ഗൺസ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ സോർട്ട് ചെയ്ത്? அது எல்லாம் எங்க பாஸோட திறமை.
തിരമ ബോസിനുള്ളത് ഞാൻ ബോസിന് കൊടുത്തോളാം, നിനക്കുള്ളത് നിനക്കും തരാം ഞാൻ. ഓക്കെ, ഓക്കെ അപ്പൊ 3 ദിവസം ഇവൻ സമയം എന്നെ തരാം. പണ്ടത്തെ? 3 ദിവസത്തിനകത്ത് വിറ്റ ഗണ്ണിന്റെ കൗണ്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ്, ഓക്കെ ആൻഡ് ഇത് വിറ്റ ക്ലയൻസ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് ഗണ്ണ്, നിനക്കറിയാവുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എനിക്കൊരു 5 ഗണ്ണ് മേടിച്ചു തരണം. 5 ഗണ്ണ് എനിക്ക് 5 ഗണ്ണ് കിട്ടണം. അടുത്ത വട്ടം നമ്മൾ കാണുന്ന സമയത്ത് 5 ഗണ്ണ് എനിക്ക് കിട്ടണം നിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന്. சரி இல்லை எனக்கு எங்க பாஸ் இப்போ உங்களை நம்பி நான் உங்ககிட்ட எல்லாம் பண்ண எங்க பாஸ் என்ன எதுவும் பண்ண மாட்டாருன்னு எப்படி நம்புறது? அவர் கூடயே இருந்து நான் குழி பொறிக்கிற மாதிரி ஆயிருமே. ഞാൻ പറഞ്ഞ അവൻ നിന്നെ ഒന്നും இதுக்கு ചെയ്യൂല. மேல நீ ஏன் கஸ்டடியில இருக்க புரியுதா? வாசுனன் கஸ்டடியில இருக்க, நான் பாத்துக்கிறேன் உன்னை. ഞാൻ പറഞ്ഞ അവൻ നിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യൂല. சரி ஓகே പക്ഷെ അവൻ എന്നോട് ചെയ്യണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചെയ്യാതിരിക്കത്തില്ല. മനസ്സിലായ? അതെന്റെ തീരുമാനമാണ്, എന്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് സാധനമാണത്. അപ്പോൾ അപ്പം അവനൊന്നും ചെയ്യത്തില്ല എന്നുള്ള ഗ്യാരണ്ടി ഞാൻ നിനക്ക് തരാം. പക്ഷെ ഞാൻ പറയണ കാര്യം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നിന്നെ കൊന്നുകളയും, ഒരു സംശയമില്ല. சரி என் உசுறு தான் முக்கியம், நான் ஏதாவது செய்கிறேன். ആ, നിന്റെ ഉസിര് നിനക്ക് മുഖ്യമാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് എനിക്ക് വേണം. நான் மேக்ஸிமம் எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணிட்டு உங்ககிட்ட சொல்கிறேன். ഓക്കെ, 2 days അല്ലെങ്കിൽ 3 days മാക്സിമം. 3 days ரொம்ப கஷ்டம்தான். நான் எவ்வளோ என்னால் முடியுமோ நான் ட்ரை பண்ணி உங்ககிட்ட கொடுத்துட்றேன். ஏன்னா எனக்கு ஒன்றும் 1 வீக்கில் எனக்கு மேரேஜ், பொண்ணுல பார்த்தாச்சு. കല്യാണം കഴിക്കാൻ നിനക്ക് തല വേണ്ടടാ, താലി കെട്ടാൻ നിനക്ക് കൈ വേണ്ടേ? வேற ஒண்ணு வேணும்ல? അതും കൂടാതെ ഒരു സാധനം കൂടെ വേണ്ടേ? ഇതൊക്കെ അടിച്ചു പൊട്ടിക്കും. അതൊക്കെ അടിച്ച് പൊട്ടിച്ച് എങ്ങനെ കല്യാണം കഴിക്കും? ആദ്യം ഇത് സോൾവ് ചെയ്ത് എന്നിട്ട് കല്യാണം ഞാൻ നടത്തി തരാം. ஓகே കൂടുതൽ പറയാനില്ല. കോച്ച് ഇവൻ നമ്മുടെ റഡാറിലുണ്ടാവണം കേട്ടാ. ஓகே செட். ബാക്കി ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽസ് കളക്ട് ചെയ്തോളാം. കാണാം. ஓகே 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 കാണാം. உட்கார்ற. കോച്ചൊക്കെ എങ്ങനെ മാറി നോക്ക് ഗൈസ്, ഒരു RP-ലോട്ട്. ഇതുവഴി ചന്ദ്രു കേങ്ങോതില്ല കണ്ണക്കടയിൽ വിറ്റോ? അതാണ് ഇപ്പൊ കണ്ടിരുന്നത്. ഞാൻ ബോസിനകത്തേ ആയിട്ടുള്ളൂ, പിന്നെ ചന്ദ്രനെ ആയിട്ട്. അവൻ കള്ളനല്ലേ, പേരും കള്ളൻ. കോച്ച് ഇവനെ എങ്ങനെ കിട്ടി? இவன் அவன அந்த கன்சைன்மெண்ட்ல டீலிங் முடிஞ்சதுல்ல, டீலிங் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா புள்ளி வந்து என் கூட நல்லா செட் ஆயி, சரி அதுக்கப்புறமா அவனை இவிட இங்க பர்கர் ஷாட்டு கூப்பிட்டு பர்கர்லாம் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும் போது அப்புறமா ஒன்னொன்னா புள்ளி வந்துட்டு லைக் சம்சாரிச்சு என்கிட்ட ஒன்னொன்னா ஒப்பிச்சு. ஓகே, அப்பதான் டவுட் வந்து ചന്ദ്രൻ திடீர்னு പണക്കാരൻ ആയി. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവരുടെ പറയാണ്, ഇങ്ങനെ ഒരു മീറ്റിംഗ് നടന്നതായിട്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരാളെ കണ്ടതായിട്ടോ ചന്ദ്രനോട് ഒരിക്കലും പറയാൻ പാടില്ല. ഇത് ഞാൻ തമാശക്ക് പറയല്ല, ഇതിനകത്ത് ആര് പറഞ്ഞാലും കൊന്നുകളയും. ചന്ദ്രൻ ഒരിക്കലും അറിയാൻ പാടില്ല. എനിക്കിത് ചന്ദ്രന്റെ വായിന്ന് കേൾക്കണം. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, நான் போய் அவனை கட்டி போட்டுட்டு வரேன். ഓക്കെ കോച്ച്. എവിടുന്നൊക്കെയാണ് RP ത്രെഡൊക്കെ വരുന്നേ? ശ്രദ്ധിച്ചോ നിങ്ങളൊക്കെ? എവിടുന്നൊക്കെയാ വരുന്നേന്ന്? എന്റെ അമ്മോ, அவனை நான் வேற ஒரு இடத்துக்கு கடத்தி வைக்க போறேன். ஓகே കോച്ച് അവന് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രം കൊടുക്ക്. ஓகே ஓகே അവൻ എവിടെയെങ്കിലും പോണമെങ്കിൽ വണ്ടിക്കകത്ത് കൊണ്ടാക്കിക്കോ കേട്ടോ. செட். അവനെ ഒറ്റയ്ക്ക് വിടണ്ട. அவன் கூட நான் இருக்கும். ഓക്കെ. ഒരു FPS പ്ലെയർ ആയിരുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മളെ. എന്റെ അമ്മ, കോച്ചൊക്കെ എന്ത് പെട്ടെന്നാണ് RP-ലോട്ടൊക്കെ അഡാപ്റ്റീവ് ആയത്. ഈവൻ ദോ ഒരു ലാംഗ്വേജ് ബാരിയർ ഉണ്ടായിട്ട് പോലും എന്ത് പെട്ടെന്നാണ് പുള്ളിയൊക്കെ ഇതിനകത്ത് അഡാപ്റ്റീവ് ആയത്. പാട്ടും അയ്യരെ അല്ലേ സത്യം, എല്ലാരും വിഷയമാണ്.
പോയി. എന്ത് വണ്ടി മരത്തിരുന്ന് മറിഞ്ഞോ? കേട്ടാ. ഇല്ലല്ല, മരത്തിരിപ്പുണ്ട്. എവിടെടാ വണ്ടി? മരത്തില് ഇതിന്റെ കൊമ്പിനിടെ കുടുങ്ങി. വേറെ ആരെങ്കിലൊക്കെ ഒന്ന് ഇടിച്ചിരേണ്ടി വരുത്തത്. വേറെ വഴിയുണ്ട്, ട്രൈ നോക്കണം. ഒരു മിനിറ്റ്, ഞാൻ ട്രൈ നോക്കട്ടെ. ഒരു വണ്ടി വിളിച്ചടാ, വണ്ടി വിളിച്ചടാ. വരുമോ നോക്കട്ടെ. ഓറ വരാതെ അത് അറപ്പിയല്ലോ. നമ്മൾ അല്ല, നമ്മള് ഇതായിട്ട് വന്നപ്പോ ഇതായതല്ലേ. ചെറിയ ചാപ്പൊന്നും ഇല്ലേ. ഇതിൽ കൂടെ അറിയതല്ലേ ഇതൊന്നും. പിന്നെ അല്ലാതെ അത് നമ്മുടെ വണ്ടിയാണോ? വേലയാണോ ഓടിപ്പോയത്? അല്ലല്ല, അല്ല അവനെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചത്. കാണിച്ച വണ്ടി കൊണ്ട് പോകും കേട്ടാ. ആരെങ്കിലും നിർത്തണേ. എന്റെ വണ്ടി ഇവിടെ വന്നല്ല. അതാ പോയിക്കണ എന്റെ വണ്ടി. അത് 2 സീറ്റർ ആണോടാ? മറ്റൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. അത് നീ ലോക്ക് ചെയ്തല്ലേ? ഇല്ല, മറ്റോ ആ വണ്ടി എടുത്ത്. നീ ബാബുവിന്റെ അനിയൻ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ കിടക്കട്ടെ. ബാബുവിന്റെ പല സമയത്ത് ഞാൻ ഈ സ്കിൽസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ബാബുവിന്റെ അടുത്ത്. അതേ സ്കിൽസ്. ഹിഡനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടാണ്. നീ ബാബുവിന്റെ അനിയൻ തന്നെ, എനിക്ക് ഉറപ്പാ. ചേട്ടാ ഇത് നമ്മുടെ പമ്പ കേട്ടോ, ഇവിടെ നിന്ന് അടിക്കാവേ. ഇതില്ല, ഞാൻ ഇവിടെ അടിക്കാറ്. ഇവിടെ അടിച്ചതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു പ്രശ്നം ടോളാണ്. 15,000 കൊടുക്കണം. ഞാൻ ഈ മല കയറിയാ വരുന്നേ. പോടാ. പിന്നെ എനിക്ക് 15,000 കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ. ഈ ടോള് പോട്ടെ, സാറിന്റെ ഗാഗോസിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു ടോൾ ഉണ്ട്. അവന്മാർക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോണേ ടോൾ കൊടുക്കണം. ആണോ? പോകുമ്പോ ഇതുവഴി കയറിപ്പോ ടോൾ കൊടുക്കണ്ട. ഇല്ലല്ല, പോയാ മതി. നീ ബാബുവിന്റെ അനിയൻ തന്നെ. ബാങ്കിൽ 1,500 കോടിയും വെച്ചിട്ടേ ഞാൻ ഈ 15,000 രൂപയുടെ കാണികൾ നോക്കി. എന്തൊരു പിശിക്കലല്ലേ. അങ്ങനെ ഗവൺമെന്റ് പൈസ കൊടുക്കട്ടെ. പിന്നെ വിജയ ഗ്യാങ് വണ്ടിയൊക്കെ എടുത്ത് ഇട്ടേക്കുന്നുണ്ട്. എത്ര കോടിയുടെ മുതലാ റോഡില്. കണ്ണാപ്പിയുടെ കുറച്ച് സെയിം വണ്ടി, സെയിം ടീം. അയ്യോ അതാരാ? ഒരുപാട് ലോറിയിലാണല്ലേ. ബഗ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതിനകത്തിപ്പം. നീ ഇടിച്ചപ്പോ തെറിച്ചു വേണോ അത്? ഇല്ല, സേഫ് സോണിൽ കയറുമ്പോ ചില സമയത്ത് തെറിച്ചു ഇങ്ങനെ. ഇപ്പൊ 120 സെക്കൻഡ് എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം. ഓക്കെ ശരി 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 ശരി. വേണ്ട, സമാധാനത്തിന് എന്നാ പോലെ കുറച്ചുകൂടി ഇരിക്കുന്നു. അയ്യോ അല്ല ബ്രോ, രാവിലെ എനിക്ക് SP ഓഫീസിൽ ആരും ഇല്ലല്ലോ. കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തീർക്കാനുണ്ട്. മനഃപൂർവ്വം എല്ലാവരും കേറ്റിക്കൊണ്ടുപോയി. എടപ്പ ഞാൻ ഇറങ്ങണേ. എടാ ഞാനപ്പോ ഇറങ്ങുവാണോടാ. എല്ലാരും കൊണ്ടേ
ചൂടാ മന്ദാരം എല്ലാ വോയിസ് ചേഞ്ചർ. വോയിസ് ചേഞ്ചർ ഇട്ട് ഏതോ പെണ്ണുങ്ങളുടെ അടുത്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കട്ടാ. ഓക്കെ സാബ് ഗുരു ഫ്യൂവൽസ്. ഇതെന്താ ആണ് മറ്റേ ട്രക്ക് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ട്രക്ക്. ഹലോ, ഇതെന്ത് സാധനം ഇത്? ഇത് നമ്മളെ പമ്പിന്റെ ട്രക്കാണ്. ആണാ? കൊള്ളാം കേട്ടാ കൊള്ളാം. കണ്ണാപ്പിന്റെ അടുത്തുനിന്ന് വാങ്ങിയതാ കണ്ണ്. കണ്ണാപ്പി എടുത്ത് മേടിച്ചല്ലേ? അതെ. കൊള്ളാം കേട്ടോ. പക്ഷേ സാബ് ഗുരു ഫ്യൂവൽസ് നമുക്ക് ടി ഞാൻ വിയുടെ വേറെ സാധനം കാണിച്ചട്ടെ. ഓ ഇങ്ങനെ സിറ്റി മൊത്തം മേടിച്ചു കേട്ടാ. എന്റെ അമ്മോ, ഇതൊന്ന് മേടിച്ചു നോക്കി, ഇതൊന്ന് മേടിച്ചു നോക്കി. ഇപ്പുറവാ ഇപ്പുറവാ. ഇവിടെ സ്റ്റിയറിംഗ് അപ്പുറം, സ്റ്റിയറിംഗ് അപ്പുറം അപ്പുറം അപ്പുറം. ഓടിച്ചിട്ട് വരാടാ. അത് ലോങ് റൂട്ട് മേടിച്ചേട്ടോ. അല്ല ഇത് എന്നെ കൊണ്ടുപോയില്ല. എന്ത് സ്പീഡ് അയ്യോ കുറച്ചവിടെ തട്ടി. ഈ ലോങ് റോഡ് ഓടിച്ചു നോക്കാം. ഇത് ഏതാ വണ്ടി ശരിക്കും? ഇത് കോണ്ടിനെന്റൽ ചീട്ടി. ഇത് ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഉപയോഗിച്ച വണ്ടി കേട്ടോ. എന്റെ അമ്മ 400. ഫുൾ സ്പീഡ് പഠിക്കാൻ ഇവിടെ റോഡില്ല കേട്ടോ. ഇതിന്റെ ഫുൾ സ്പീഡ് പഠിക്കാൻ ഇവിടെ റോഡില്ല. സത്യം. ഇതിനാ ഷെയ്ക്കിന്റെ ഓർമ്മക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയതാ. ഷെയ്ക്കിന് കൊടുത്തില്ല. ആണല്ലേ? എന്റെ അമ്മ, ഇത് പക്ഷെ നല്ല ഹാൻഡിലിംഗ് ആണല്ലോ വണ്ടി. നല്ല ബ്രേക്കിംഗ്, നല്ല ഹാൻഡിലിംഗ്. പോർഷന്റെ ഹാൻഡിലിംഗ് ആണല്ലേ? ഞാൻ 200-ലാണ് ഈ കർവൊക്കെ എടുക്കണേ. ഈ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നത് ഓടിച്ചാന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവിടെയാണ് അവസ്ഥ. എന്റെ ഇൻസ്റ്റയിലുണ്ട് ഈ വണ്ടി. വണ്ടത്തെ പോട്ടുണ്ട്. എന്താലേ? ഹലോ, ആരാ? ഇതിന്റെ കൺട്രോൾ കണ്ടോ നിങ്ങള്? ഓക്കെ കണ്ടാ? പോട്ടല്ലേ കൺട്രോൾ, വൃത്തിയുടെ കൺട്രോൾ ഒരു വണ്ടി. ഞാന് ഒരു 20 മിനിറ്റ്സ് ഉണ്ടോ. ഇവിടെ നല്ല നല്ല ഹാൻഡ്ലിംഗ് ആണ്, നല്ല ഹാൻഡ്ലിംഗ് വണ്ടിക്ക്, കിടില ഹാൻഡ്ലിംഗ്. നിങ്ങള് TV ഗാങ് ഹൗസിന്റെ അടുത്തുള്ള പമ്പിലേക്ക് അല്ല അവിടെ ഒരു ബാങ്കിന്റെ വരുന്നൊരു ഐഡി എടുക്കണേ. ID കാർഡ് വേണോ? ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ലേറ്റസ്റ്റ് എടുത്തത് ഏതായിരുന്നു? ലേറ്റസ്റ്റ് അടുത്ത ആഴ്ച ഇറങ്ങുന്നേ. ഏത്? ആസ്ട്രോമാറ്റ് DBX. ശരിക്കും? ശരിക്കും അവിടെ ദുബായില? ഇവിടെയാ? ദുബായ്. ഞാൻ അയച്ചുതരാം, വീഡിയോ അയച്ചുതരാം. വണ്ടി ഷോറൂമിലെത്തേക്ക് ഓൾറെഡി എത്തിയോ? 30,000 അല്ല 30-ാം തീയതിയാണ് ഡെലിവറി. 30,000. സെറ്റ്. പുള്ളിയൊക്കെ ഭ്രാന്തരാണ്. നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഓടിച്ച് കളിക്കുമ്പോഴേ അങ്ങേരത് വെളിയിലിട്ട് കളിക്കണം. ജോബല്ലടാ, പുള്ളിക്ക് ബിസിനസ് അവിടെ പുറത്താ, ദുബായില്ല. ഇവര് വർഷങ്ങളായിട്ട് ദുബായ് സെറ്റിൽഡാ. മലബാർ ഗ്രൂപ്പ്, അതിനകത്ത് ഒരാളുടെ മോനാണ് ഷമീം ബ്രോ.
നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം പുള്ളിയെ പണ്ട് റിക്ഷാബ് സെമീം അറിഞ്ഞൂടെ നിങ്ങൾക്ക്? റിക്ഷാബ് സെമീം പണ്ട് പബ്ജി കളിച്ചോണ്ടിരുന്നേ ആ പുള്ളിയാണിത്. സാബ്ഗുരി കത്തിപ്പോയോ? ഹലോ ഇല്ലല്ല കയ്യിലുണ്ട്. ഇൻസൈഡ് നിങ്ങളെ എന്റെ മറ്റേ അല്ല മറ്റേ എന്റെ റിയൽ ഐഡി ഇല്ലേ, അതിന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു? മുഹമ്മദ് ഷമീം. ആ മുഹമ്മദ് ഷമീം. ഇങ്ങനെയൊക്കെ പബ്ജിയിലെ ഷമീം ബ്രോ നിങ്ങളെ ഞാൻ തത്സമയാണ് കേട്ടാ. അയ്യോ തൽത്താണോ? ആ അയ്യോ ആദ്യം പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു. അയ്യോ സോറി ഞാൻ നിങ്ങളെ തത്സം അറിയാതിരിക്കുന്നത്. അറിയില്ലായിരുന്നു. തൽസില്ലാണ്ട് കേറലുണ്ടല്ലോ എണ്ണ കഴിഞ്ഞില്ലേ? എണ്ണ തീർന്നു. കുഴപ്പമില്ല, സ്റ്റീവ് എടുത്തിട്ട് പോവാ. ടിവിയുടെ ഗ്യാങ് ഹൗസ് വരെയെങ്കിലും എത്തിയാൽ മതിയായിരുന്നു. ഇന്ന് കൊറേ സഹായമൊക്കെ ചെയ്തു തരും കേട്ടാ. ഞാൻ ഇൻസ്റ്റൈഡ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കൊറേ ആൾക്കാരിത് ചിലപ്പോ ഒരു 50,000 രൂപ തരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വെച്ചേക്കും. അയ്യോ